अभी जो चालू हुआ है लिफ्ट का काम, वो काम चालू हुआ था लास्ट 17 दिसंबर से काम चालू हुआ था। सामान एज यूजुअल हम लोग का घर में ही है, कुछ भी नहीं लेके गए। कोलकाता में फिर से एक बिल्डिंग बुनियाद छोड़कर पूरी तरह झुक गई है। बिल्डिंग की हालत देखकर यह खतरा लग रहा है कि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। मंगलवार दोपहर कोलकाता कॉरपोरेशन के वार्ड 99 के बाघा जातिन के विद्यासागर कॉलोनी में एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग एक तरफ झुक गई। बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह तबाह हो चुका है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग में मरम्मत का काम चल रहा था, तभी पूरी बिल्डिंग एक तरफ झुक गई। खबर मिलते ही कोलकाता कॉरपोरेशन के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लोग और काउंसिलर मिताली बनर्जी मौके पर पहुंच गए। केएमसी बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। कोलकाता कॉरपोरेशन के सूत्रों के मुताबिक ये बिल्डिंग कुछ साल पहले बनी थी। कुछ दिनों पहले वहां दरारें आ गई। बिल्डिंग के प्रमोटर को इसकी खबर दी गई, जिसने इसकी मरम्मत का वादा किया था। इस बीच बिल्डिंग में दरारें दिखाई देने के बाद वहां रहने वाले कुछ बाशिंदों को वहां से हटा दिया गया। इस बीच हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल कर बिल्डिंग को ऊपर उठाने का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि काउंसिलर ने मरम्मत की परमिशन नहीं दी थी। उन्होंने राजमिस्त्रियों से भी काम बंद करने को कहा था। इसके बावजूद काम अभी भी चल रहा था। इस बीच मंगलवार को बिल्डिंग एक तरफ झुक गई। इस बारे में काउंसिलर मिताली बनर्जी ने कहा कि खबर मिलने पर मैं यहाँ आई हूँ। जब बिल्डिंग में मरम्मत का काम चल रहा था, मैंने राजमिस्त्रियों से काम बंद करने को कहा था। इस बीच बिल्डिंग झुकनी शुरू हो गई। कोलकाता कॉरपोरेशन ने बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को निकाल लिया है। इस बीच बिल्डिंग डिपार्टमेंट बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएगा। मुकामी लोगों का कहना है कि इस इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी गई है, लेकिन इस मामले में तो 4 मंजिला इमारत बना दी गई है। इस बारे में कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि पुराने मकानों के नक्शे की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। 3 তলা বাড়ি, আরে বাইদিকে থাকা রিস্ক না, ওই পারে পড়েছে তো কিছু হবে না, অসুবিধা নেই। ওর চাপে তো ওই বাড়িটা ভেঙে গেছে। ওই পারে বাড়ি যাদের আছে তাদের খুব রিস্ক। পাশের বাড়িতে কেউ থাকে না, ওই বাড়ি হিলে গেছে, ওই বাড়ি ভেঙে গেছে তো। হ্যাঁ পাশের বাড়ি, হ্যাঁ অবস্থা দাঁড়া যাচ্ছি। দেখ কত জগ, দেখ জগ ভিডিও করো না। জগ গুলো তুলেছি কি করতে? জগ দিয়ে তুলছিল নাকি? তুলছিল, বিল্ডিংটা বসে গেছিল। ও বসে গেছিল, তুলতে গিয়ে। ये हम लोग को भी पता नहीं कैसे हुआ। एक्चुअली ये बिल्डिंग हम लोग का थोड़ा सा लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट अभी जो चालू हुआ है लिफ्ट का काम, वो काम चालू हुआ था लास्ट 17 दिसंबर से काम चालू हुआ था। तो वो काम ही चल रहा था। हम लोग रेंट में चले गए थे, लेकिन बोला था कि 2 महीने में हो जाएगा, उसीलिए हम लोग सामान कुछ नहीं लेके गए थे। सामान एज यूजुअल हम लोग का घर में ही है, कुछ भी नहीं लेके गए थे, सिर्फ खाने का बनाने के लिए सामान। अचानक दोपहर को सुने कि फोन आया कि आपका घर गिर गया है। हम लोग आके ऐसा देख रहे हैं। ফ্ল্যাট ওনার তারা হলেন অভিজিৎ বক্সি, বর্ণালী কর্মকার, অভিষেক সরকার, সুরজিৎ সাহা, শুভজিৎ রায়, অনির্বাণ মাইতি, অর্পিতা ব্যানার্জি অ্যান্ড সুভাষ রায়। সুভাষ রায় ইজ দি প্রমোটার, ডেভেলপার এই বাড়ি। তারা একটা এগ্রিমেন্ট করেছিল, সেই এগ্রিমেন্টটা হয়েছিল নাগরা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড, হ্যাভিং ইটস রেজিস্টার্ড অফিস অ্যাট যমুনানগর, হরিয়ানা। তারা এগ্রিমেন্ট করেছিল। এগ্রিমেন্টটা কি হয়েছে এইখানে একদম স্পষ্টভাবে বলা আছে, দি সেকেন্ড পার্টি উইল স্টার্ট ইটস ওয়ার্ক অফ রেস্টোরেশন অফ দি শিডিউল বিল্ডিং অ্যান্ড উইল কমপ্লিট রেস্টোরেশন অফ উইদিন 2 মান্থ। মানে শিডিউল পার্টি মানে নাগরা এরা করবে বলেছিল। দ্যাট সেকেন্ড পার্টি হ্যাজ গ্যারান্টি নো হার্ম অ্যারাইজেস অন দি বিল্ডিং উইদিন 20 ইয়ার্স। গ্যারান্টি দিয়ে বলছে 20 বছরের মধ্যে এই বাড়ির কোনো ক্ষতি হবে না, 2 মাসের মধ্যে কমপ্লিট করবে। The during construction work crack or damage shows the building, it is duty upon of the second party to repair or these at the second party's own cost. মানে পুরো রেসপন্সিবিলিটি নাগরা যেই হরিয়ানার কোম্পানি আছে, নাগরা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড, তাদের দেওয়া ছিল।
আমি অনুরোধ করব যে আমাদের বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টেরও আছে এই এগ্রিমেন্ট নিয়ে ফার্স্ট এর বিরুদ্ধে এফআইআর করা উচিত, যে এই কোম্পানি আমাদের তরফ থেকেও আমরা এফআইআর করছি যে এই কোম্পানি এর এগ্রিমেন্ট নিয়েছে যে কোনো কিছু হবে না, তারপরে এই অবস্থা হয়েছে। এই বাড়িটাকে তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং হ্যাভিং উইদাউট এনি পারমিশন ফ্রম দি কেএমসি। এত বড় কাজ করতে গেলে কেএমসি রিপেয়ারিং এর পারমিশন দরকার পড়ে, কোনো পারমিশন ছাড়া এই নাগরা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি তারা এই কাজ করছে। যারা এই হরিয়ানার কোম্পানি উইদাউট এনি হ্যাভিং এনি পারমিশন এবং যারা পুরোটা 100% সিওরিটি নিয়েছে, এদের বিরুদ্ধে আমি ডিজিকেও বলবো এবং আমাদের যারা বাড়ির মালিক যারা এগ্রিমেন্ট করেছে তাদেরকেও বলবো এদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা। গাফিলতি বা ইয়ে বলতে পারেন প্রমোটার, তিনি না জানিয়ে এদেরকে হায়ার করলেন এবং সবথেকে বড় কথা দেখুন কয়েক বছরের মধ্যে বিল্ডিং হেলে যেতে দুটো জিনিস, এর মধ্যে দুটো রেসপন্সিবিলিটি আছে। এক তো রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য প্রমোটার, যে বিল্ডিং তৈরি হওয়ার 4-5 বছরের মধ্যে কেন বিল্ডিংটা হেলে যাবে, তার জন্য প্রমোটার সম্পূর্ণভাবে দায়ী। আর দ্বিতীয়টা যারা এগ্রিমেন্ট করেছে তারা এই অল ফ্ল্যাট ওনার্স ইনক্লুডিং দি ডেভেলপার, বিকজ ডেভেলপারের নিজেরও এখানে একটা ফ্ল্যাট আছে, এরা মিলে নাগরার সাথে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানির সাথে এগ্রিমেন্ট করেছে যে পুরো কাজটা করে দেবে। এই নাগরা কনস্ট্রাকশনও তাদের রেসপন্সিবিলিটি তারা অস্বীকার করতে পারে না, কারণ তারা 100% গ্যারান্টি দিয়েছে। আপনাদেরকে আমি ক্লজগুলি পড়ে পড়ে শোনালাম যে 100% গ্যারান্টি দিয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে হেলে যাচ্ছে, মানে সেটা তো অবশ্যই তো। আর আমার যতদূর জানা সমস্ত তিনতলা, এটা চারতলা কি করে? এইখানে আমার যতদূর, আমি তো বললাম, আমি তো আমার যতদূর জানা, যতদূর আমি শুনতে পাচ্ছি এখানে এসে বাড়িটা ইল্লিগাল। সেটাও ব্যবস্থা নেবেন আপনারা? দেখুন একটা অবশ্যই আমরা এখানে সব জায়গায়, দেখুন কলোনিতে একটা সিঙ্গেল এক্সেপশন বাড়ি নয়, কলোনিতে এইরকম প্রচুর বাড়ি হয়েছে। এই বাড়ি কেবলমাত্র আমাদের মেয়রের সময় নয়, আমি এখান থেকে 2000 সাল থেকে আমি এই কলোনির কাউন্সিলর, তার আগেও বেআইনি বাড়ি হয়েছে, পরেও বেআইনি বাড়ি হচ্ছে। সমস্যা হলো এখানে যে এইখানে যেমন এই বাড়িটার সামনে যে রাস্তা আছে তাতে বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন হয়, কিন্তু এই পাশে দিয়ে গলি দিয়ে যে বাড়িতে ঢুকবেন সেখানে কারো হয়তো 12 ছটাক জমি, কারো 14 ছটাক জমি, বাড়ির সামনে রাস্তা হলো 4 ফিট, সেখানে স্যাংশন দেওয়া মুশকিল হচ্ছিল। তো এখন পুরসভার পক্ষ থেকে আমরা কলোনির জমিতে যাদের কম জমি আছে তাদেরকে রুল রিল্যাক্সেশন দিয়ে আমরা বলছি ভাই তোমরা স্যাংশন বাড়ি করো। কমপক্ষে স্যাংশন বাড়ি করলে ওয়ার্কসম্যানশিপটা গ্যারান্টেড হবে, যে বাড়িটা তৈরি হবে তার ওয়ার্কসম্যানশিপ গ্যারান্টেড হবে। ঠিক আছে।